हम अवगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिखाही। माया मोह भरम पै भूले, सुखदारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलन कम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल चौर शतर तखत दे मालिक, राजा ना राज भाना ना भान, देवा ना देव उपमा महान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण शरण के अंदर जुड़ बैठे गुरसिख प्यार वाले वडभागे हो, जो कि जगत के मालिक धन गुरु नानक देव जी महाराज जी, मेरी पीढ़ी के मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी, धन बाबा गुरुदत्ता जी, धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के चरण छूह प्राप्त धरती गुरुद्वारा अचल साहिब विखे बैठ करके अमृत वेले तो हर जस सरवण करते पे हो, सतगुरां दे दर दे उत्ते हाजरियां भर के जिंदगी दीयां अनमोल घड़ियां नूं होर भी अनमोल बनाउण दा यतन पे करदे हो। विचारां दी सांझ पाउण तो पहला हफ्तावार दीवाना दे शुरुआत तो पहला गुर फतेह प्रवान करदियां होइयां फतेह दा जवाब फतेह विच देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन इतिहास दे विचों कुछ इतिहासक तत्थ जां कुछ उन्हां दे जीवन दीयां घटनावां दी सांझ आप जीआं दे नाल पाई जा रही है। पिछलेरे दीवान के अंदर असी विचारिया सी कि किवें गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपनी जिंदगी के 18 वरे ननकाना साहिब की धरती के उत्ते बतीत कीते। किवें सच्चे सौदे की साखी की घटना असी सारी विचारी सी ते भैन बेबे नानकी गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं सुल्तानपुर की लोधी की धरती के उत्ते अपने कोल लैके आए। जदों सुल्तानपुर लोधी की धरती के उत्ते आए, अपने घर विखे लैके आए ने, इत्थे दी जिहड़ी उन्होंने नित की क्रिया, क्योंकि जिंदगी के बड़े अहम पहलू बड़े अहम कदम इस धरती के उत्ते बतीत कीते। जिवें गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जदों शुरुआत की, जिवें आप जी जानते हो जिन्होंने दर्शन किए ने गुरुद्वारा बेर साहिब विखे, जो कि बिल्कुल रावी के तट के उत्ते है। रावी जो कि बिल्कुल दसूए मुकेरियां तो निकलती हुई एक शाखा से, उदों इसमें चिट्टी वेई करके जानिया जाता सी। लेकिन समय के रुझान या साडियां उनकाइयां दे करके साडियां दूषित पानी असी उन्हां रहना दे विच पै करके वेई दे विच पा करके अज वो वेई दा नदी का जिहड़ा पानी है वो मलीन हो गया। लेकिन काफ़ी यत्नां तो बाद काफ़ी गुरसिख प्यारियां ने
ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਹਲਿਆਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾਕਾਰ ਆਏ। ਉਹ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝਾਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਲੋਧੀ ਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਲੋਧੀ ਖਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ 16 ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿਸ ਰਾਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 13 ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰਕੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵੱਧਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਧੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰੀ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਚੋਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
लेकिन आम तौर के उत्ते जिहड़ा ज़्यादातर मत के अनुसार सुल्तानपुर की लोधी की धरती के उत्तों जदों इत्थे बटाली की धरती में बरात आई, बरात आण करके इत्थे विआह होया। देखो जिवें पहला भी बेनती की है कि कुछ गल्लां ऐसियां हुईयां, घटनावां ऐसियां हुईयां जिन्हां घटनावां नूं गुरु साहिबान ने दूसरियां दे नालों अलग करते सन। क्योंकि जिवें जो संगत सवेरे रोज दरबार दे विच बेर साहिब की धरती के उत्ते संगत करते सन, गुरुदेव पातशाह लोगों को मड़ियां मसाणा डिंगियां पखंडियां या कर्म कांडां तो रोज वरजिया करते सन। इन्हां चीज़ों को तुसीं नहीं मनना, इन्हां चित्तां वारां तरीखां नूं नहीं मनना, क्योंकि उस समय हिंदू मत का प्रभाव लोगों के उत्ते बहुत सी। उस समय दूजे मतों का प्रभाव बहुत ज़्यादा सी। क्योंकि देखो एक पासे सदियों तो हिंदू मत के अनुसार ब्राह्मणों के अनुसार चले आ रहे सन कि अज सूरज की पूजा, अज नवरात्रि, अज फलाना दिन, अज फलाना दिन। तो उस समय गुरु नानक साहब ने जो प्रचार की रफ्ता की, सच की आवाज़ उठाना की, तो बिल्कुल एक पासे जिवें कह लीए कि दीवार होवे कर्मकांडा वहम भरमां दी, दूजे पासे एक बने आप कल्ले इंसान के रूप के अंदर खलो के सारे सच का शीशा दिखाना कोई निक्की जी गल नहीं सी। उन्होंने उस समय के दौरान बड़ी चढ़ती कला के नाल हरेक को समझाने की कोशिश की, हरेक को सच का उपदेश देना शुरू किया। देखो उस समय भी कोई निक्की जी गल नहीं सी किसी को सीधे तौर के उत्ते कह देना कि तुसीं आह काम इदां करके गलत कर रहे हो। जिवें असीं पिछे विचारिया सी ना कि पंडित नूं सीधे रख देना किता कि मैं जंजू नहीं पाउणा, जेकर जंजू दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ये जनेऊ जी का हई तां भांडा घट ना यह टुटे ना मल लगे ना ही जले न जाए। तो सिद्धू तौर के उत्ते कह देना कीता सी कि जेकर तेरे को दया की कपा है ते दे, जेकर जिहड़ा सूत वटना आ जत सत का सूत वट ते वो जनेऊ जिहड़ा अखीर तक नाल देवे, ना वो मैला होवे ना वो सड़न वाला होवे। कोई इहो जिहा जंजू हैगा ते जे असीं पा लईए, इहो जिहा जंजू ते उन्हां कोल है कोई नहीं। क्योंकि वो लोग दुनियादारी लोग हैं, असीं जो प्रोफैशनल हैं असीं दुनियादारी लोग हैं। लेकिन जिहड़े परमार्थ के मार्ग के उत्ते तुरदे ने, जिहड़े परमात्मा दे नाल जुड़े ने, उहदी आत्मक मंडल के उत्ते पहुँच होया करदी। वो ते आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, गुरु नानक साहिब जी आप परमात्मा के नाल जुड़े हुए ने। उन्हां दी जदों गल्लां चलदियां ने कि वो अगाध बोध गल्लां। गुरु नानक देव जी महाराज जी जदों इत्थे विआहण आए ते विआहण के वास्ते जिहड़ी रस्म कीती, फिर पंडित आण के अगे बैठे, क्योंकि हिंदू मत के अनुसार चले आ रहे सी। उन्होंने वेदी के नाल फेरे देने सन, उन्होंने अग बालनी की। लेकिन गुरु नानक साहिब ने उस समय उस चीज़ का फिर विरोध किया। उन्होंने आख्या कि कली अग के नाल की होएगा। ये देखो सिख धर्म के अंदर बिल्कुल सच्चे मार्ग की उन्होंने लो देना की गुरमत के अनुसार। पुराने समय के अंदर जिवें सूरज की पूजा या अग्नि की पूजा या हवा की पूजा या पानी की पूजा, ये शुरुआत क्यों हुई कभी विचार। असलीयत के विच पुराने समय के दौरान जिन्हां चीज़ों का लोगों को जिवें हड़ आ जान तो लोग परमात्मा की पूजा करते सन कि मालिका मीह हटा दे या हड़ तो बचा ला। जेकर अग लग जाती सी, जंगलों में अग लग जानी तो कि मालिका मेहर कर अग बुझा दे, उसकी पूजा करने का पंडितां ने पूजा के वल ला दिता कि देवता है इन्हें पूजा करनी शुरू कर। लोगों ने उन्होंने एक पैगंबर के वांग मनना शुरू कर दिया, पूजा देवतियां दे वांग, सूरज नूं एक देवता बना के कि सानू असलीयत दे विच लोकां नूं वो चीज़ दिंदा सी, क्योंकि सूरज तो बगैर वनस्पति नहीं हो सकती। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को देवते बना के मन लिया, ये देवता है। पानी तो बगैर जीवन नहीं है। लोग उन्होंने पंडितां ने लोगों ने आख्या कि ये देवता है। असल पहला पानी जियो है,
ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਦੇਵਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਿਓ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਲੱਖਣੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਿਓ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ। ਕਿਉਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ, ਦੇਖੋ ਯੋਗ ਮਤ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਬ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਕਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਪਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸਨ ਦੇ ਆਬਾਦਨ, ਸਿਰ ਪੂਜ ਸਵਗਲ ਸਮਾਦਨ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਢੋਂਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੋਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗਣ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮਤ ਜੇਕਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੀਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪਾਓ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਟਾ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ, ਜੇਕਰ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਭੂਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਆਹ ਮਲਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੁਆਹ ਮਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਦੇ ਯੋਗ ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਹਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ,
उस तो बगैर कोई भी इंसान मूल मंत्र तो बगैर नहीं है, ओंकार तो बगैर नहीं है। तो परमात्मा वो एक है, सर्वव्यापक है। दूसरा सतनाम, वो प्रभु परमात्मा जिहड़ा सत। देखो जो असीं गुरबाणी नूं व्याकरण अनुसार विचार रहे हैं, देखो मूल मंत्र जो गुरु ग्रंथ साहिब के उत्ते लिखा सत तत्ते दे सिहारी है, वो वखरा कीता है। सत तो भाव सच अपने जीवन दे विच कमाउणा है, कला सत नहीं रखना, सच्चाई नहीं रखनी, सच्चाई को अपने जीवन दे विच कमाउणा है। जो सच्चाई सत नाम, उस प्रभु परमात्मा का जो नाम है ना, वो सच्चा है, एक वचन है, नाम वो सच्चा है, और कोई उसका नाम नहीं है। बेशक उन्होंने राम कह लो, रहीम कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, वाहिगुरू कह लो, कोई ना कह लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन है वो एक ही है। उस तो बगैर कोई बाहरा नहीं है, उस तो बगैर कोई असीं जी नहीं सकते, क्योंकि साडा जन्म ही उत्तों होया है। जो असीं रोजाना गुरु घरां दे अंदरों आवाज़ आउंदी है ना, तो सच्चे पातशाह जी धन गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी आनंद साहब पढ़ते हैं, तो भाई साहब ये गल आखते हैं कि ये शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी तां तू जग में आया। परमात्मा ने साडे विच जोत रखी, जदों असीं मां दी कुख दे विच पए, परमात्मा ने जोत साडे विच रखी तां असीं संसार दे विच आए। हुण उस एक प्रभु परमात्मा की आत्मा साडी अंश है, असीं उहदे नाल जुड़े हैं। जो संसार दे विच सतनाम, उहदा नाम ही सच है, उहदे नाल जुड़े। अगला शब्द है करता। करता तो भावें बनाउण वाला, जिन्ना भी कोई सारे संसार दे विच बनाया, करता पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ने बनाया। इत्थे बनाने वाला कोई नहीं है। कोई आखदा ना कि मैं बनाया, कई वैसे वक्-वक् मतां वाले वक्-वक् गल्लां भी करते हैं, लेकिन ऐसियां होंदियां ने जिवें ईसाई मत यह गल आखदा है, क्योंकि जदों ओल्ड टैस्टामेंट पढ़ते हैं ना, उसकी स्टडी करते हैं, वो जिक्र आउंदा है कि परमात्मा ने 7 दिनों के विच एक दिन जीव जंतु बनाए, एक दिन इंसान बनाए, एक दिन पंछी बनाए। ओल्ड टैस्टामेंट बाइबल के विच जिक्र आउंदा है कि 7 दिनों के विच वख-वख बनाए, तो ऐतवार को परमात्मा ने आराम किया उन्होंने अनुसार, उन्होंने मत अनुसार। लेकिन सच्चे पातशाह जो असीं बाणी पढ़ते हैं, उससे बच्चों का कीता पसाओ एको कवाओ तिसते हुए लख दरियाओ। प्रभु परमात्मा एक बोल दे उत्ते सारी सृष्टि बनाना, एक वचन क्या हो जा, ते कुरान शरीफ के अंदर भी जिक्र आता है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने उन शब्द वरतिया ते परमात्मा ने सारी सृष्टि की सिरजना की। उन तो भावे हो जा, बन जा, परमात्मा के एक बोल के उत्ते सारी सृष्टि बने। हुण जदों असीं इन्हां चीज़ां नूं विचारदे हां, करता वो बनाउण वाला, करता पुरख, पुरख तो भावे मालिक प्रभु परमात्मा। देखो जो असीं पुरख के अंकड़ पढ़ते हैं, पप्पे के अंकड़िए तो खखे के अंकड़ पुरख बनता है। पुरख तो भावे वो एक है, ज्यादा नहीं। क्योंकि ये क्यों लिखना पिया, उसका कारण से क्योंकि उन्होंने हिंदू मत में जो असीं पढ़ते हैं, उत्थे आखते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाना की, विष्णु चला रहा है, तो शिव जिहड़ा संघार कर। लेकिन गुरु नानक ने ऐसा नहीं, वो एक है, वो एक ही पुरख है जिहड़ा बनाउंदा भी वही है, सानू जीवां नूं श्वास श्वास वो संभालता भी। देखो कमाल की गल ना, दुनिया के विच कोई भी चीज़ कोई फैक्ट्री के तैयार हुई, जिवें बल्ब आ, पक्खा, कुछ भी तैयार होया, कंपनी ने तैयार किया, घर लै आंदा, वारंटी दे दी कि 1 साल तक खराब हो जो असीं उहनूं रिप्लेस करते हैं। लेकिन कभी किसी कंपनी का मालिक कभी आया साडे घर? नहीं आते, उहदे ठीक करने वाले वही आते हैं। लेकिन कमाल की गल है कि परमात्मा ने सानू खुद बनाया, तो साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ आप बैठा है, किते बाहर है ही नहीं है। घट घट मैं हर दिवस है संतन कहो पुकार, ਉਹਦੇ हरेक ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ है। सच्चे पातशाह इत्थों तक आखते हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या भवै हण कंडा मोड़े, वो सीरा बेहाली है बाहर क्या ढूंढे। काहदे वास्ते बाहर लभदा तू, तेरे हिरदे घर दे विच बैठा है, किथों लभदा, कित्थों लभदा तुरना है, उन्हें लभण की लोड़ नहीं, वो घरे बैठा है। बस घर ही माही दिखाया था, वो गुरु ने घर ही हिरदे दे विचों दिखा देना है, बस गुरु नाल जुड़न की लोड़ है। वो पुरख है, जो पुरख के नाल जुड़ना है, करता पुरख। वो पुरख किहो जिहा है, निरभउ, उन्हें किसी को डर नहीं,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੈਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ क्षमा ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਬੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਨੇ MLA MP ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਰੂਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮਜਮੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਬ ਆਪਕਾ ਪਰਚਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਪੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਣਾ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬੀ ਨਰਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕੋਈ 84 ਲੱਖ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਾਈ ਕੋਟ ਫਕੀਰ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਵੀਰ ਪੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਿਸਰ ਕੋਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਜਾਣਾ। ਉਲਟਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਸਰੀ ਗੋਸ਼ਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ।
इस जगह के उत्ते सिद्धा नाल बैठ के गुरु नानक देव जी महाराज जी ने विचार चर्चा की सी। ते बाद दे विच जदों चले ना अमृत वेले उठे ते इतिहासकार लिखते हैं कि किक्कर की दातन करते पे सन। ये जो बेरी तुसीं देख रहे हो ना, ये जिहड़ी बेरी सी ते दातन कड्डी सी किक्कर की दातन। ते जो संगतां चलियां, सतगुरु चले तो संगतां ने आख्या सच्चे पातशाह अपनी कोई निशानी कोई याद लेके जाओ। तो सच्चे पातशाह ने आख्या कि आ बेरी लाई है, ये साडी याद दे विच हो। कहण लगे ये तो किक्कर की दातन नापी है। कहण लगे कोई गल नहीं, बेर लग्या करन। उस टाइम पे बेर ऐसी बेरी है, ये सरवरे आई है। हुण देखो आम तौर पर तुसीं बेरियां सुक्कियां होणगियां, लेकिन हुण हरी भरी है बेरी। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵੇਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਆ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक देव जी महाराज जी का विआह बटाले की धरती के उत्ते होया, ते बाबा गुरदित्ता जी का विआह भी बटाले की धरती के उत्ते होया। कोई दर्शन शायद करके आए हो तो जाना। इत्थे गुरुद्वारा सत करतालियां, उस जगह के उत्ते गुरु नानक देव जी के छेवीं जोत गुरु हरगोबिंद साहब के बेटे बाबा गुरदित्ता जी का विआह होया सी। ते उस जगह के उत्तों जदों उत्थे विआह करन तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब के संढ भाई साईं दास जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह तुसीं ते जाने ही जानो, सानू वो जगह दिखा के लियाओ जिथे गुरु नानक साहब ने सिद्ध पोस्ट की है। तो सच्चे पातशाह पूरे परिवार पूरे साजो शमियाने दे नाल इत्थे आए। इस बेरी के हेठां बैठ के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने इत्थे संगतां नूं आख्या भी कड़ाह प्रसाद दी देग तैयार करो। इत्थे कड़ाह प्रसाद दी देग तैयार की, जपजी साहब का पाठ किया। इस धरती के उत्ते वो देग जो तैयार करके वरताउण की गल कर लगे सन, ते संढ भाई साईं दास ने आखे सच्चे पातशाह सानू इतिहास भी दसो। फिर साईं दास के कहण दे उत्ते जो सूर्य प्रकाश के अंदर भी जिक्र है, जन्म साखियां के अंदर भी जिक्र मिलता है। गुरु नानक साहब का सारा इतिहास छेवें पातशाह जो छेवें पातशाह आए तो सारे इलाके की संगत इत्थे इकट्ठी हुई, ते संगत भी आण के इत्थे बैठी। सच्चे पातशाह ने सारी संगत नूं वो इतिहास सुनाया कि किवें किवें गुरु नानक साहब के सिद्धां दे विच आपस दे विच विचार चर्चा चल रही सी। जदों इत्थे विचार चर्चा की गल हुई तो सारा परिवार, इतिहासकार लिखते हैं कि 2.5 साल के सन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो वो भी नाल सन, यानी कि माता नानकी जी, माता गंगा जी, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी, उन्होंने 5 साहिबजादे अजे माता जी वीरो बीबी वीरो जी वो अजे उन्होंने जन्म नहीं सी होया, ते बाबा गुरदित्ता जी का विआह होया सी। उदों सच्चे पातशाह इस धरती के उत्ते आए सन, ग्वालियर के जिले तो बाद ही ये जिहड़ा प्रोजेक्ट होया सी उस समय तो बाद आए सन। इस धरती के उत्ते फिर संगतां ने बेनती की, सच्चे पातशाह सानू कोई याद दे वजों साडे इत्थे लागे लागे खारा पानी है, सानू कोई जाने सरोवर भी है लेकिन पानी उहदा भी स्वाद नहीं हैगा, कोई जगह सानू स्वाद वास्ते पानी मिठा पानी की बख्शिश करो। वो सामने बोर्ड के हेठां एक खूह आ, 8 नुकरा खूह लवाया, क्योंकि 6 छिहाड़ा सब कुछ देखिया होगा, वो 6 माड़ा वाला खूह, ये 8 नुकरा वाला खूह। 8 नुकरा वाला खूह तुसीं इत्थे देख सकते हो, डेरा बाबा नानक भी 8 नुकरा वाला खूह हैगा है, उत्थे भी दर्शन कर सकते हो। ये उस समय जाने कि इवें कह लीए कि कलाकारी का सिखर से खूह बनाना कोई निक्की सी गल नहीं सी। उस समय 8 नुकरा वाला खूह जिहड़ा छेवें पातशाह के बचनों के अनुसार उन्होंने आखे इत्थे बनाओ, असीं इत्थों उन्होंने माया दी सच्चे पातशाह ने, ते इत्थे खूह लवाउणा कीता, उन्होंने माया के नाल ही खूह लग्गिया सी। ते बाद दे विच उसी खूह का जल जिस सरोवर च पैंदा रहा, इत्थे पहले छपड़ी हुंदी सी, ते बाद दे विच ये जिहड़ा सी ये जिहड़ा गुरुद्वारा जिहड़ा मंदिर बनिया है, मंदिर ते गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह जी होरां ने इस जमीन 50 रुपये ते 50 घुमा जमीन लाई सी महाराजा रणजीत सिंह ने उस समय दे विच। ते ये काफ़ी समा जिहड़ा सी जिहड़ा गुरु घर है ये प्राइवेट अदारियां दे कोल ही रहा,
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਥੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਥੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ, ਬੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਪੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਦੇਖਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਦੇਖਾਂ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਆ। ਪੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 80 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਲਵੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਿਓ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੀਆਂ,
ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ 7 ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਘਰੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।